أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. هو الله 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 الله. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، خوش خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بوبو میں تو. اللہ 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 اللہ. ہر
فضیلت محمد کے گھر بھیج دی تھی جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی ان کے بھائی کو تیغے دو سر بھیج دی اور ملک سے پھر اس کی خبر بھیج دی لافتہ کی صدا لافتہ کی صدا اب بھی ہے 400 اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز سامعین محترم، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 16واں رمضان المبارک ہم پورا کرنے کی طرف رواں دواں ہیں. آج کی یہ مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کسب حلال اور مال حرام کی جو مذمت اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائی ہے، اسی کے مطابق آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا. ناظرین محترم، مال حرام کمانا اور مال حلال کمانا، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں لوگ ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو رزق حلال ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رزق حلال حاصل کرنے اور اسے کھانے کی بشارت فرمائی ہے، خوشخبری دی ہے. اور جو مال حرام جن ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے اور اپنے پیٹوں میں مال حرام جو بھرتے ہیں، اللہ نے ان کی مذمت، ان کی وعید فرمائی ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اے انس، مال حرام کو اپنا لقمہ بناؤ، یعنی پاکیزہ مال کھاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤ. سبحان اللہ. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کیا فرمایا کہ پاکیزہ مال کھاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں مستجاب دعوات ہو جاؤ. تو یقیناً آج ہر شخص ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، صدق کے دل سے دعا کرتا ہوں، رو رو کر گر گرا کر دعا کرتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. اب حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو دیکھیں ہم کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی جو جنتی ہے اور صحابی کا عمل خلاف شرع نہیں ہوا کرتا، حضور علیہ السلام نے صحابی کو سامنے رکھ کر خطاب بے شک صحابی کو تھا لیکن تعلیم امت کے واسطے تھی کہ حضور نے فرمایا پاکیزہ مال کھاؤ، پاکیزہ مال اپنی غذا بناؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ. تو آج ہماری جو دعائیں رد ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پیٹ میں کیا جا رہا ہے. لقمہ حرام
اگر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لقمہ انسان اپنے منہ میں اپنے پیٹ میں داخل کرے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. اور جو شخص مال حلال سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ مال میں خرچ کرنا سبب برکت ہے، اور یہ مال انسان کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرتا ہے جو کسب حلال ہوا کرتا ہے. اور جو مال حرام ذرائع سے حاصل کیا جائے، جیسے جھوٹ بول کر، چھین کر، غصب کر کے، ڈکیتی مار کر، ظلم سے، جھوٹی قسمیں دے کر، بددیانتی سے اگر جو شخص اپنے مال کو بیچے گا تو وہ مال اس کے لیے کار خیر نہ ہوگا، وہ مال اس کے لیے دنیا میں بھی مصیبت کا سبب اور روز محشر میں ایک رسوائی اور ذلت اس کا مقدر، اور آخر اس کا کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مال حلال سے، مال حلال طریقوں سے حاصل کرے اور اسے اچھی جگہوں پر خرچ کرے تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال اس کے لیے سبب برکت ہے، سبب وسعت ہے، اور وہ مال اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں، اور جب دنیا سے جائے گا تو وہ مال اس کے لیے قبر، حشر اور جنت میں داخلے کا سبب ہے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ مال حرام کمانے والا اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. اور جب انسان مال حرام حاصل کر کے خود بھی کھائے اور اپنی اولاد کو بھی کھلائے تو وہ رزق حرام جو اس کے پیٹ میں گیا یا اس کی اولاد کے پیٹ میں گیا تو یہ مال، یہ لقمہ، یہ غذا، یہ کھانا، یہ سارا کا سارا یہ دنیا میں معاشرے کے اندر بے سکونی کا سبب ہے. اور جو مال حرام سے جسم پلتا ہے، بڑھتا ہے، جنت اس کے جسم پر حرام کر دی جاتی ہے اور جہنم اس کا مقدر بن دی جاتی ہے. تو عزیز ناظرین، آج کا یہ ٹاپک مال حلال اور مال حرام سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والوں مال حرام سے بچو. ابھی نیکی کے راستے کو حاصل کرنے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب مال حرام کو حاصل کرنا دنیا میں بھی بربادی کا سبب ہے، اور قبر اور حشر، اور آخر اس کا اینڈ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم رسید کرے گا. یہ ہے مال حلال کی پاکیزگی کا بھی درس قرآن سے ہمیں ملا، اور مال حرام کی مذمت کا درس بھی ہمیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے. اب ہمارے جو اعمال، چاہے وہ صالحات میں سے ہوں چاہے وہ سیئات میں سے ہوں، تو یقیناً وہی جسم زمانے کے اندر اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو پاتا ہے جو جائز اور حلال ذرائع اختیار کر کر نہ خود اپنی اصلاح کا سامان تیار کرتا ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کی اصلاح کا بھی سامان تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہی کامیابی حضور فرماتے ہیں قبر میں بھی اس کے لیے راحت ہوتی ہے. اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو رونق دار بنا دیا جاتا ہے، اور پھر جب برزخی زندگی گزار کر وہی حلال مال کمانے والا، حلال مال کھانے والا جب اپنی برزخی زندگی گزار کے جب میدان محشر میں جاتا ہے جہاں حساب و کتاب کا معاملہ ہوتا ہے تو یقیناً فرشتے اس شخص کی اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کرتے ہیں، مولا کریم یہ وہ شخص ہے دنیا کے اندر نیک متقی تھا جس نے رزق حلال حاصل کیا اور اچھے جگہوں پر اپنا وہ مال اس نے خرچ کیا ہے. ہم فرشتے اس بات پر
शहादत देते हैं, अल्लाह जल्ल वाला जब फरिश्तों की शहादत को सुनेगा तो अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिला नसीब फरमा देगा। और वो शख्स जो दुनिया में माले हराम कमा कर खुद भी खाता है, अपने अहल को भी खिलाता है, तो जब वो कब्र में जाएगा तो यकीनन माले हराम की वजह से, माले हराम से पलने वाला जो जिस्म जब कब्र में पहुंचेगा तो उसकी कब्र को तंग कर दिया जाएगा, उसकी कब्र को कीड़े मकोड़े मुसल्लत उसके जिस्म पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। और जब वो जिंदगी अपनी बरज़खी जिंदगी गुजार कर जब मैदान महशर में पहुंचेगा तो फरिश्ते उसकी मुखालिफत में आएंगे, कहेंगे मौला करीम ये वो शख्स है जिसने दुनिया में हलाल ज़राए को छोड़कर इसने हराम ज़राए इख्तियार किए, माले हराम खुद भी खाया, अपने अहल को भी खिलाया। जब फरिश्तों की ये शहादत अल्लाह उस माले हराम कमाने वाले के मुखालिफ सुनेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स को गैज़ व गज़ब में आकर अल्लाह उसे जहन्नम रसीद करेगा। ये है माले हराम कमाने वाले की सज़ा, और वो है माले हलाल कमाने वाले के लिए अल्लाह तबारक व ताला अपने इरफान और रिजवान और अपने अनवार की बारिश के साथ अल्लाह उसको जन्नत में आला से आला नेमते, और अल्लाह जन्नत में उसका मकाम बड़े अपने हूरों और गिलमान के साथ मिलाएगा। तो अजीज़ नाज़रीन दोस्तों, ये रमज़ान मुबारक का प्यारा प्यारा महीना है। आइए तौबा करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला से मौला करीम जब तक हम जिंदा रहें यकीनन हम रिज़्क़ हलाल हासिल करने में लगे रहें, और रिज़्क़ हलाल कमाना हमारे लिए आसान हो जाए, रिज़्क़ हलाल कमाना भी आसान हो जाए, ताकि वो रिज़्क़ हलाल हम खुद भी खाएं, अपने अहल को भी खिलाएं, और वही रिज़्क़ हलाल से हम मखलूक खुदा की दिलजोई भी करें और अल्लाह की राह में खर्च करने में कामयाब हो जाएं। तो यकीनन कामयाब है वो शख्स जिसने दुनिया की ज़िंदगी में अपने आप को माले हलाल के करीब किया, माले हलाल को अल्लाह से डरते हुए हासिल किया। उसके लिए तो यकीनन दुनिया में भी बशारत है, और दुनिया के बाद बरज़खी ज़िंदगी हो, मैदान महशर की ज़िंदगी हो, और आखिर में जो उखरवी ज़िंदगी जो उसको अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाएगा, यकीनन वो उसके लिए राहत सुकून और चैन का सिलसिला बनेगा। और जो माले हराम में होगा वो दुनिया में भी बर्बाद है, फिर कब्र भी उसके लिए तंग कर दी जाएगी, फिर मैदान महशर में उसको बहुत बड़ी रुसवाई और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, और अल्लाह उसको जहन्नम में रसीद फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन आज हम बात कर रहे हैं एक तरफ तो रिज़्क़ हलाल पे, और दूसरी जानिब इसकी जो बरक्स है रिज़्क़ हराम, यानी हराम रिज़्क़ कमाना क्या है, उसे खाना, दूसरों पर ख़र्च करना क्या अहकामात है, इस पर बात करेंगे। रोज़ाना की तरह मुफ्ती शाहिद नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शेखुल हदीस और तफसीर हैं, माशाल्लाह बहुत उम्दा अंदाज में बयान फरमाते हैं। शेख साहब को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बयान फरमाया, मैं सुन रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। लगा। जी सर, बहुत। इस पर अब भी मज़ीद सवालात हैं वो मैं आपसे करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है नातख़्वां सनाख़्वां रेहान अनवर क़ादरी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ है। और नाज़रीन हमारे साथ एक बहुत अच्छी सी नातख़्वां सनाख़्वां मौजूद हैं, शारका बतूल, उन्हें भी हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शारका, खुश आमदीद। माइक में बोलेंगी तो आवाज़ आएगी आपकी। हमद आपने पढ़ी थी मेरे ख्याल में, बहुत अच्छी पढ़ी आपने, थैंक यू। अब मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहूँगा कि कहते हैं कि ज़कात देने से रिस्क पाक हो जाता है, ठीक है, तो क्या हराम रिस्क कमाया हुआ ज़कात देने से पाक हो जाता है? आप डबल ज़कात दे दें, 2.5 की जगह 5% दे दें, 10% दे दें, तो क्या वो पैसे पाक हो जाएंगे जो हराम से कमाए हुए? जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, रिस्क हलाल नेमत खुदाबंदी है, और रिस्क हलाल कमाना और खाना ये अनवार तजल्लियात में से है, जबकि इसके बरक्स रिस्क जो माले जो हराम है ये खुद भी नहुसत है,
اور خود پر اپنے اوپر دروازے بند کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے یہ فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ کوئی اللہ کی شان نہیں کسی کو کافر پیدا کرے، کسی کو یہودی پیدا کرے، کسی کو نصرانی پیدا کرے۔ اللہ کی شان ہے کہ جو بھی پیدا ہونے والا بچہ ہے، چاہے وہ یہودیوں کے گھر میں ہو، چاہے وہ نصرانیوں کے گھر میں ہو، تو وہ یقیناً فطرت اسلام پر ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر وہ دنیا میں آ کے مذاہب میں، قبائل میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آپ کا جو سوال ہے، آپ نے فرمایا کہ جو رزق حرام سے زکوٰۃ دے کیا اس کا رزق پاک ہو جاتا ہے؟ جو خود ہی سرے سے ہی ناپاک ہے تو وہ پاک کیسے ہوگا؟ خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو رزق حرام سے صدقے خیرات کرے، اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرے، تو وہ خیر کے کاموں میں نہیں لگتا، بلکہ جو مال اس نے خرچ کیا ہے وہ حرام ہی رہے گا، اس کی پاکیزگی کے ساتھ کوئی اس کی نسبت قائم نہیں ہے۔ چاہے وہ جتنا ڈبل کیا دے، وہ پورے کے پورے قرات اللہ کی بارگاہ میں پورے بھی تب بھی وہ نہیں ہوگا، جب بھی اس کا مال پاک اور صاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی اصل جو ہے اس کی بنیاد نجس پر ہے، اور جو چیز نجس پر ہوا کرتی وہ پاک کیسے ہو؟ اچھا یہ بتائیں، چلیں کوئی کاروبار ہے جو کہ جو جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، اب اس کمپنی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے پوری طرح محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کام ناجائز ہو رہا ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ محنتی لوگ جو کام کر رہے ہیں اور اپنی محنت کی اجرت لے رہے ہیں وہ بھی حرام کما رہے ہیں یا وہ حلال کما رہے ہیں؟ ہاں، اس کو ہم ڈاکٹر صاحب عموم البلوہ پر جو ہے نا وارد کریں گے۔ عموم بلوہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر عام طور پر کوئی ایسا ذرائع نظر نہیں آ رہا کہ جہاں انسان اپنی روزی روٹی حاصل کر سکے، حرج شدید ہے اور ذرائع ناجائز ہیں، ذرائع ناجائز ہیں، لیکن مجھے جو کام ملا ہوا ہے میں اپنے صدقے دل سے کام کر رہا ہوں۔ اگر علماء فرماتے ہیں اگر اسے کوئی کام کاج نہ ملے، اپنا گزر بسر بھی چلانا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دست دراز بھی ہے کہ مولا کریم کو اس کے برعکس اگر کوئی مجھے ملتا تو میں وہ کرتا، لیکن میں اس نفسا نفسی میں ہوں، اگر وہ اپنے آپ کو ندامت کرتے ہوئے اگر وہ اس کام میں اپنا کام کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں وہ اس سے وہ تو بری ہے، وہ بری۔ اگر اس کو چاہیے کہ وہ اس کے برعکس کوشش کرے، اپنی کوشش جاری رکھے تلاش رزق کے لیے، اگر بالفرض اچھا اسے پتہ لگ جائے کہ رزق صحیح نہیں ہے تو پھر کیا چھوڑ دینی چاہیے؟ اگر چھوڑے گا تو چاہیے، اور چھوڑے گا تو فاقے پڑ سکتے ہیں، اگر چھوڑتا ہے تو اس کو چاہیے وہ اللہ کی ذات پر توکل کرے، اللہ کی ذات اگر کام کرتا ہے سوچا میں تو حلال کام کر رہا ہوں نا، میں تو آتا ہوں محنت کرتا ہوں 8 گھنٹے کی، اس کے بعد اس کی سیلری اٹھاتا ہوں، تو میرا کیا اس میں ہے، میں تو حرام نہیں کما رہا ہوں۔ یا پھر بھی اگر اس کو پتہ چل گیا کہ اگر پتہ چل جائے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لیے چھوڑنا بہتر ہے، اعلیٰ ہے۔ اگر اس کے انگینسٹ میں کوئی اس کو دوسرا روزگار نہیں ملتا، لیکن وہ شرم و ندامت کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہا ہے، اور جس اپنے حصے کے جو پیسے لے رہا ہے، وہاں علماء نے اس کو گنجائش دی ہے، اس کو وہاں تخفیف فرمائی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں واضح احکامات نہیں ملتے، اب جیسے کچھ چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ حلال ہیں نہیں ہیں، یا میں بات کر رہا ہوں روزگار کے حوالے سے، ایک زمانے میں ٹی وی کو کہا جاتا تھا جی حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، ممنوع کہا جاتا تھا، آج اسی ٹی وی سے اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے جن کے احکامات واضح نہیں ملتے، جو نئی اب جیسے ڈیجیٹل ورلڈ ہے آپ کی، ٹویٹر، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، بینک کے ہیں، مارک اپ ہے وہ بھی ایک طریقے کا سود، اس میں کیا کرے انسان؟ اس میں جہاں تک انسان کو بچنا بہتر ہے، اگر وہ بچتا ہے تو بہت ہی اچھا کرتا ہے، لیکن بچ نہیں پاتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے ذرائع کو چھوڑ دے تو بہتر ہے، کیونکہ وہاں حرام لکھے گا، حرام ذرائع اس کے قلم سے اپنے آپ، یعنی ایک تو وہاں جا کر ایک تو خود گناہ ہے، دوسرا اس کو پتا ہے کہ یہ کام سارے ناجائز طریقے سے ہو رہے ہیں، یعنی وہ لین دین بھی ہو رہا ہے تو ناجائز طریقے سے ہو رہا ہے، اگر لکھت پڑھت بھی ہو رہی ہے تو وہ ناجائز طریقے سے ہو رہی ہے،
तो वहाँ उलमा उसको गुंजाइश नहीं देते, बल्कि उसके लिए छोड़ देना बेहतर है, चाहे वो बैंकारी के हवाले से हो चाहे और किसी और। आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। रेहान अनवर क़ादरी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं रेहान से दरख्वास्त करूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें, और इसी के साथ नाज़रीन फिर हम ब्रेक पे भी जाएंगे। हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रे बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर ये राहे हक़ है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना का सलाम लीजिए, गुलाम आया, पहुँचना दर पर तो कहना का सलाम लीजिए, गुलाम आया, ज़गे मुक़द्दर। और ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद नईमी साहब, इसके अलावा रेहान अनवर क़ादरी, और हमारे साथ मौजूद हैं शारका बतूल। अभी हमें ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी सी एंकर हैं, होस्ट हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, न सिर्फ सोशल वर्क्स के हवाले से, यानी सोशल जो टॉपिक्स होते हैं उन पे, बल्कि उनके साथ साथ पॉलिटिकल प्रोग्राम्स करती रही हैं, और साथ साथ हेल्थ के प्रोग्राम्स भी एक चैनल पे करती रही हैं। इस वक्त जो हमारे स्टेट टेलीविज़न है, पाकिस्तान टेलीविज़न, उससे मुंसलिक हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स भी करती हैं, और डिजिटल मीडिया के हवाले से अपना काम भी कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खतीजा राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू वेरी मच, और आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, और मेट्रो वन की पूरी टीम को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मेट्रो वन डॉक्टर साहब मेरे लिए एक फैमिली की तरह हैं, और आपके प्रोग्राम में आना, आपके साथ ट्रांसमिशन को शेयर करना, ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है। मैं बहुत कुछ आपसे सीखती हूँ, आप मेरे सीनियर हैं। और लाइकवाइज हमेशा, बल्कि अभी हमने एक साथ जो है ना वो इलेक्शन की ट्रांसमिशंस की थी, और बड़ी बात है असल में ख़वातीन के लिए लेट नाइट इलेक्शन की ट्रांसमिशंस करना, रिजल्ट्स को देखिए बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो खदीजा ने हमारी इस ट्रांसमिशन का पार्ट रही थी, और सिर्फ एक ही दिन नहीं बल्कि 3 दिन तक हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ रही थी, और फील्ड में भी जाके करती थी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये फील्ड में जाके प्रोग्राम करना कैसा तजुर्बा रहा? मुख्तलिफ हलकों में जाके कहीं पॉजिटिव लोग भी होते हैं, कहीं नेगेटिव लोग भी होते हैं, क्या करते थे, क्या कैसा रहता? डॉक्टर साहब, ये जब इलेक्शन का माहौल होता है तो आप ये समझ लें ये एक ईद का माहौल होता है। इसमें गहमा गहमी होती है, और मुख्तलिफ पार्टीज जो हैं वो अपनी कैंपेन्स चला रही होती हैं। तो हमारे लिए एक सबसे अच्छी बात ये थी कि जब हम उन लोगों से जाते थे, बात करते थे, तो उनका मंशूर और उनके जो मसाइल हैं जो ड्यूरिंग कैंपेन उनको दरपेश होते थे, तो वो हम करीबी
करीब से समझ सकते थे, हम जानते थे कि किस पार्टी किस हलके में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो इनकी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो क्या कुछ कर रही हैं, उनका मंशूर क्या है या उनकी क्या। अच्छा, आप हलकों में गई, आपने देखा, लोगों का रिएक्शन देखा, लोगों की सपोर्ट देखी, इलेक्शन रिजल्ट्स जैसे आए हैं ऐसे ही लोगों की सपोर्ट थी या वहाँ सपोर्ट कुछ और थी, लोग कुछ और कह रहे थे, रिजल्ट कुछ और आ ये गया? जो सवाल है डॉक्टर साहब, ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है, मेरा ख्याल से ये पूरे पाकिस्तान का सवाल है कि जिस तरह से इलेक्शन हुए और रिजल्ट जो हमारे सामने आया, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जिन लोगों से मेरी बात हुई, जिनके इंटरव्यूज मैंने लिए, जब मैं आवाम में गई तो नताइज थोड़े मुख्तलिफ थे, नताइज जो है वो थोड़े मुख्तलिफ थे, लेकिन फिर हम यही कहते हैं कि जो अब हुकूमत बन चुकी है, अब हमें इन्हीं के साथ चलना है, और क्योंकि हमें हमारी मईशत भी देखनी है तो हमने इस हुकूमत को कबूल कर लिया। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हजम करना मुश्किल थी, लेकिन अब वो डाइजेस्ट हो गई हैं, तो अब उम्मीद अच्छा, पर्सनली आपकी कोई अपनी एफिलिएशन है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, अपार्ट फ्रॉम देखें बीइंग एन एंकर होस्ट, इससे हट के देखिए ये सब चीजें बाद में एक मैं इंसान भी तो हूं ना, एक आप भी एक इंसान है, देखिए और इंसान की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, पसंद होती है, नापसंदीदगी होती है। ये नहीं हो सकता कि अगर मैं एक सीट पे बैठा दिया जाऊं तो मैं रोबोट बन जाऊंगा। बिल्कुल, मेरी फितरत, मेरी जिबिल्लत अपनी जगह है। देखिए हर सहाफ़ी की एक पॉलिटिकल पार्टी होती है और वो अपना वोट देता है, तो एक पाकिस्तानी होने के नाते जो मेरा हक था कि मैं 8 फरवरी को 9 फरवरी को जो है वो अपना वोट दूं, तो वो मैंने जाके अपना वोट एक सियासी जमात को कास्ट किया है, और क्योंकि मुझे लगता था कि शायद वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकती है। आप समझती थी कि वो जी मैं समझती थी, क्योंकि आपने भी वोट कास्ट किया, मैंने भी वोट कास्ट किया, तो इसी तरीके से एक सियासी जमात को जो है वो मैंने वोट दिया था। ये कहना मैं किसी पार्टी को लेकर बाइस्ड नहीं हूँ, लेकिन आप शोज में नहीं सपोर्ट करती, यानी वो एक और चीज है, लेकिन आप वैसे जो है ऑन ग्राउंड रियलिटीज को अपनी एक राय जरूर रखती हैं। बिल्कुल, मैं अपनी एक राय रखती हूँ और मैंने अपना वोट कास्ट। अच्छा, इजी क्या रहता है आपको? आपने सोशल इश्यूज पे भी काम किया, आपने हेल्थ इश्यूज पे भी बड़े शोज किए, पॉलिटिकल भी शोज किए, आउटडोर भी किए। सबसे ज्यादा एंजॉय क्या, किस तरह के काम में सबसे ज्यादा मजा आया आपको? अच्छा लगा हो कि हाँ ये है मेरा काम, इसमें है मजा? अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो सहाफत है ना, ये मेरी एक हॉबी है, ये प्रोफेशन तो है ही मेरा, लेकिन ये मेरी हॉबी, तो मुझे इस काम में बड़ा मजा आता है। मैं आउटडोर बहुत कम गई थी, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में जब फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आउटडोर गई तो मुझे उसमें भी बड़ा मैंने एंजॉय किया, उसमें भी मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि मैं सोशल इशू पे बात कर चुकी हूँ, हेल्थ पे बात कर चुकी हूँ, स्टूडियो में प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन वो एक नई चीज थी तो मैंने उसे भी बड़ा एंजॉय किया। हर तरह की चीजों को मैं एंजॉय करती हूँ। अगर ईद के शोज हैं तो उसमें भी मैं उसमें भी एंजॉय कर रही हूँ, इलेक्शन है तो उसमें भी बात कर रही हूँ, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात हो रही है तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ, क्योंकि एक सहाफी को हर चीज में मैनेज होना पड़ता है। मेल और फीमेल की तो यहाँ बात नहीं होती, बिल्कुल हमने तो दिन रात नहीं देखना होता, हमने तो आवाम को आगाह करना होता है। तो मैंने हर जो आप कह दें हर सिचुएशन में, हर किसी टॉपिक में मैं एडजस्ट कर लेती हूँ और बड़ी बात है, बड़ी बात। कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो, कोई ऐसी चीज जो आप सोचे कि हाँ ये एक बड़ा यादगार चीज हुई थी? डॉक्टर साहब, एक यादगार चीज बिल्कुल हुई थी, लेकिन मैं शेयर करना चाहें तो शेयर करें, वरना ऑफ कैमरा शेयर कर लीजिएगा। मतलब एक छोटी सी चीज ऐसी होती है बाज़ औक़ात के, वो आपके साथ भी अक्सर ऐसा हुआ होता है कि एक बड़ा इंटरव्यू मेरा लाइनअप था निजी टीवी चैनल पे, और मैं वो इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रही थी, और रमजान के ही दिन थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था। इंटरव्यू हमारा लाइनअप है, और हमसे कहा गया कि इफ्तार के बाद आप फौरन आप आ जाइएगा। तो मैंने कहा इफ्तार के फौरन बाद ही कैसे मुमकिन है, मेरी टीम है, वो रोजा खोलेंगे, फिर हम रेडी होंगे, तो इतना तो उन्होंने कहा नहीं, इफ्तार के 10 मिनट के बाद आपने पहुंचना है। तो मैंने खैर अपनी टीम को कहा कि नहीं, हमने चलना है, हम चाहते हैं, तो ऊपर से परमिशन आगे चले जाओ। और आप यकीन माने डॉक्टर साहब, हमने इफ्तार में बस वो खजूर और पानी पिया, और हम अपनी गाड़ियों में बैठ के हम 10 मिनट बाद जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, और हमें पता चला कि जी जनाब तो किसी इफ्तार पार्टी में गए हुए हैं और वो नहीं आएंगे, और इंटरव्यू कैंसिल हो गया। ये रमजानों की बात है ये। हाँ मुझे याद है, पिछले रमजानों में हम ईद की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बल्कि खदीजा के साथ मैंने गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का इंटरव्यू किया, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। लेकिन मसला ये, मैं सोलो प्रोग्राम करने का आदी हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता था बराबर में खदीजा बैठी हुई है। फिर ये मुझे ब्रेक पे कहती, सुने आपने तो मुझे सवाल ही नहीं करने दिया,
आपने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया, तो ये बड़ा वो रहता था। नहीं, लेकिन मैंने उस इंटरव्यू को भी बहुत एंजॉय किया था और आपने मेरी बड़ी बात है। आप ये तो आपकी फराख दिली है कि आपने मैंने उस पे वरना मैं ही समझ रहा था कि शायद आप बहुत नाराज हैं कि मैंने आपको बिल्कुल बोलने नहीं दिया। नहीं, लेकिन एक इंटरव्यू डॉक्टर साहब हमारा पेंडिंग है, मेरा और आपका। यहाँ आपको बोलने देंगे। शुक्रिया अदा करते हैं मुफ्ती साहब का, हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रेक आप ले लें, चलें जरा लेना आज ब्रेक, पता तो चले। बिल्कुल, हमारी रमजान की ट्रांसमिशन जारी है और किचन का सेगमेंट जो है वो भी हम करने जा रहे हैं, तो कहीं जाइएगा मत, स्टे विद अस।